Hi. How are you? Good. How are you? I'm good. So, what you're teaching right now? Actually, I'm teaching about the garment construction. In the garment construction, the basic topic, basic bodice block. Okay. So, if you want to do any innovation, for the upper garment, so you have to first make the basic bodice block. Okay. So, just I'm teaching that one. So, Swati Garu, can you be more specific about this drafting of basic body? Block. Yeah. For that, we have to take some basic measurements. Like there are 14 measurements. Including these measurements, easily we can make the drafting. Like as a professionally, we are using some formulas also. Okay. Like if we are using this formula, the garment will set properly, comfortable, and it's less to reduce the mistakes while doing the cutting. Okay. On the fabrics and all. Okay. So using this formula, we are just making the basic bodice block. Usually, most of the people go to the tailor and give the measurements. Yes. So, what is the basic difference for a common tailor and difference of this fashion designing student? Huge difference. Tailors are taking few measurements actually and randomly. They're not taking the proper body measurements. They're taking like a few measurements, length, chest round, bust round, and waist round, like this much only to make the basic bodice block. Okay. And they're not making any pattern. Most of the people know that those are not basic. Those are mandatory requirements. Yes, but some measurement are required to do the actually innovation. Like for example, if directly they are taking the armhole round, they are not taking the arm side depth measurement. For the some personality, it will come the armhole round little bit big. For some personality, it will come the small. If you're taking the arm side depth measurement, it will set properly in the armhole area. So like this. In fact, the apex length, apex to apex point, this points is very important while drafting any pattern. Okay. In fact, if you're taking only few measurements, it's difficult to do the innovation. For example, on the basic bodice block, if you want to do any yoke top, or a midriff yoke or scallop, this type of innovation if you want to do, so you have to take the proper measurements. Okay. So tailors are not taking that one. As we are professional, we are taking all measurements. So I'll ask randomly to your students. Yeah, sure. So, hi everyone. Hi. So this is Anusha. మీరు ఏ ఇయర్ స్టూడెంట్స్? ఫస్ట్ ఇయర్ పీజీ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే, మీ పేరు? అశ్విని అశ్విని. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? చైతన్యపురం. ఓ, ఇక్కడే లోకల్. ఎస్. సో మీరేంటి గ్రాడ్యుయేషన్ ఏం కంప్లీట్ చేశారు? నేను డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి వచ్చాను. ఎన్ఎఫ్డి ఎలా తెలుసు మీకు? నేను ఇక్కడ నార్మల్గా ఇక్కడ నేను రోలింగ్ చేస్తుంటే నాకు ఫాస్ట్ 2 years నుంచి ఇది ఇక్కడ చూసి నేను నెట్లో గూగుల్లో యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసి వచ్చాను అనమాట ఇక్కడ. సో స్వాతి మేడం టీచింగ్ ఎలా ఉంది? చాలా బాగుంటుంది. బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారా? చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీ పేరు? సబిత. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సబిత? బిఎన్ రెడ్డి నుంచి. ఓకే, ఎలా తెలిసింది మీకు ఎన్ఎఫ్డి? యాక్చువల్గా మ్యారీడ్, సో ఇంట్లోనే ఉంటున్నా. నాకు 6 months కోర్స్ ఏదైనా తీసుకొని టైలరింగ్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నా. తర్వాత 1 year కోర్స్ లో ఎన్ని ఇలాంటి అంటే సబ్జెక్ట్స్ ఇలా స్కెచింగ్ అని ఇలాంటి అన్ని మగ్గం వర్క్ అని ప్రతి ఒక్కటి ఉంటాయని నాకు తెలియదు. ఇక్కడికి వచ్చాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో మీ దగ్గర నుంచి చాలా మంచి ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి నాకు. ఎందుకంటే ఖాళీ ఉంటే టైలరింగ్ నేర్చుకొని ఒక బొటిక్ లాంచ్ చేయాలి, బొటిక్ స్టూడియో పెట్టుకోవాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్? మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఎంతో కొంత టైలరింగ్ గురించి. అక్కడ టైలర్స్ చేసే వాళ్ళ మెజర్మెంట్స్ కావచ్చు, స్టిచ్చింగ్ కావచ్చు, ఇక్కడ మన ఎన్ఎఫ్డి లైక్ టీచింగ్ పరంగా కావచ్చు, డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు? చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అక్కడ ఏముందండి, మామూలుగా మీ డ్రెస్ ఆల్రెడీ వేసుకున్న డ్రెస్సే ఇస్తే ఆ మెజర్మెంట్ తో వాళ్ళు ఇస్తారు. బట్ బాడీకి కరెక్ట్ ఫిట్ అయ్యేటట్టు అక్కడ అంతా ఉండవు, మ్యాక్స్ ఉంటావు. అక్కడ కూడా మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా, బట్ డైరెక్ట్ గా తీసుకోరు మాక్సిమం టైలర్స్. మీరు ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్న బ్లౌజ్ లేదా ఏదైనా డ్రెస్ ఇవ్వండి, నేను స్టిచ్ చేసి ఇస్తాను అని అంటారు. బట్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి ఎక్కడ ఏ ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్ ఎలా ఉండాలో అలా తీసుకొని మెజర్మెంట్స్ ఇక్కడ చెప్తారు. ప్లస్ చాలా ఉన్నాయి ఇందులో, నాకు ఇంత ఐడియా లేదు ఇవన్నీ ఉంటాయని. ఇలిస్ట్రేషన్ అని అండ్ క్యాడ్ అని ఇన్ని ఉంటాయని తెలీదు. ఇక్కడికి వచ్చాక తెలుసుకున్నా. చాలా దాంట్లో జాబ్స్ ప్లేస్మెంట్స్ అని చాలా ఉన్నాయి. హ్యాపీ. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అల్టిమేట్ గోల్? చాలా ఉన్నాయి. ఎందులో అయినా నేను ప్లేస్ అవుతా అన్న కాన్ఫిడెంట్ ఇక్కడికి వచ్చాక వచ్చింది. వెరీ నైస్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అండి టైలరింగ్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు, మెజర్మెంట్స్ గురించి ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికన్నా ఉన్నారా? మీ మదర్స్ కావచ్చు. టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను బిఎస్సి ఫస్ట్ ఇయర్. మీ పేరు? ఆశ్రిత. సో బిఎస్సి ఫస్ట్ ఇయర్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? రామోజీ ఫిలిం సిటీ. ఓకే. సో మీకు ఇష్టమా ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే? ఇష్టమా? ఎలా జాయిన్ అయ్యారు? అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అంటే 10th లో ఉన్నప్పుడే నాకు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ వెళ్ళాలని అది ఇది ఉండే. ఇంటర్ అయిపోయాక ఇక్కడికే వచ్చిన డైరెక్ట్.
దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినాక అర్థమైంది చాలా మంచిగా ఉంది, అన్ని అర్థమవుతున్నాయి, ఈజీగా ఉంటాయి అని మంచిగా చెప్తారు. నైస్ నైస్. సో వ్యూవర్స్, యూజువల్గా మనకి టైలర్స్ అంటే నార్మల్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు, లేకపోతే కొంతమంది బాడీ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఒక పార్ట్ టైం వర్క్గా ఒక ఆంటర్ప్రీనర్ అవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, బొటిక్ స్టూడియోస్ అని ఓపెన్ చేస్తున్నారు. బట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేకుండానే కొంతమంది బొటిక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. బట్ నాకైతే పర్సనల్గా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు మెజర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఇలుస్ట్రేషన్స్ అంటే ఏంటి, డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటి, ఆ బేసిక్ ఫండాస్ అయితే ఎస్పెషల్లీ కలర్ థియరీ ఐ లవ్డ్ ఇట్ అనమాట. సో ఇక్కడికి వస్తే అన్ని నేర్చుకోవచ్చండి. ఒక పర్సన్ కి గార్మెంట్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలి, అండ్ మోర్ ఓవర్ మీరు కనుక బొటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ బేసిక్ కోర్స్ నేర్చుకున్నా సరే దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ. సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కోర్సెస్, అవన్నీ మీకు చూపిస్తాను, కమ్ విత్ మీ. సో NIFD లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అనమాట, చాలా మంచి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నారు. యాజ్ వి డిస్కస్డ్, టైలర్స్ అయితే ఓన్లీ పైన చూసి వాళ్ళకున్న బాడీ ఫిట్టింగ్ ఎక్కువ చూడరు అనమాట. కొంతమంది చూస్తారు, కొంతమంది చూడరు. బట్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ టు నో, కాబట్టి స్వాతి గారిని అడుగుదాము. సో స్వాతి గారు చెప్పండి, ఇంతేనా ఇంకేమైనా ఉంటుందా అండి? Actually, this is only the theory part. Okay. There is a drafting and cutting process also is there, because we are using a boutique master cutting styles actually. So let's go to the GC lab. డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం? Actually, this is your production lab. Okay. Students are doing the pattern making here only. Like, after making the patterns, the cutting and the stitching. This is a production lab. Yes. Hi everyone. Hi. So మీరు ఏ ఇయర్ స్టూడెంట్స్? First year. Can you explain me, ma'am? So I explained the theoretical part in the theory lecture. Same we have to do that one basic bodice block in pattern making lab. So first you have to take the full length. After taking that full length, then 1 inch extra. So mark that one as a 0 to 1 full length. Then 1 to 2 your extra seam allowance. So why we are taking that seam allowance? So we have to finish the actually raw edges. So if you're not finishing that raw edges, the finishing will not come properly on that garment. Yeah. For that, then you have to take the 0 to 3 shoulder width. Shoulder width, we have to use the formula for the shoulder width, divide by 2. It's compulsory. If you're taking the deep necks, you have to decrease the shoulder. But if you're not taking the deep neck, if you're taking collar neck or close neck, so you have to take the same full measurement, whatever the measurement will come. So mark as 0.3. Then 0 to 4 you have to take shoulder to chest length. సో మీరు ఫ్యాకల్టీనేనండి? మీ పేరు? My name is Satvika. సాత్విక గారు చెప్పండి. సో మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు? 6 months. 6 months నుంచి. మేడం చెప్పారు, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఏం చేస్తారు మెజర్మెంట్స్ తర్వాత? మెజర్మెంట్స్ అయిపోయినాక మొత్తం డ్రాఫ్టింగ్ కంప్లీట్ అయినాక ఫస్ట్ కటింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. ఇది ఆల్రెడీ మెజర్మెంట్స్ లాగా ఆల్రెడీ ఒక శాంపిల్ పెట్టుకున్నారా? మెజర్మెంట్స్తో తీసుకున్నాం, మెజర్మెంట్స్తో డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ కటింగ్ చేయాలి. సో పేపర్ మీద ఎందుకు డైరెక్ట్ మనం క్లాత్ మీద ఎందుకు వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ పేపర్ మీదనే ఫస్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం? డైరెక్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితేనేమో ఎక్కువ వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్యాబ్రిక్ అనేది. ఇప్పుడు బ్రౌన్ షీట్ యూస్ చేస్తూ అయితేనేమో ఫ్యాబ్రిక్ అనేది సేవ్ చేయవచ్చు. అంటే కొంతమంది పేపర్ క్లాత్ మీద కూడా మెజర్మెంట్స్ చేసేసి కట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అలా చేసుకుంటారా? లేదు, అలానే కాదు, ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఏమి ఉండదు, కానీ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ ఆన్ ఫోల్డ్ చేస్తే వేస్ట్ అవుతుంటుంది. ఇట్లా డ్రాఫ్టింగ్ చేస్తే ఏంటంటే ఫ్యాబ్రిక్ వేస్టేజ్ అనేది తగ్గించే ఉంటుంది, సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందాక మనం డ్రాఫ్టింగ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా, సేమ్ అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద తీసుకోవాలి. ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఇప్పుడు ఆన్ ఫోల్డ్ ఉండాలి, ఆన్ ఫోల్డ్ అనేది మన సైడే ఉండాలి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డ్రాఫ్ట్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. లైనింగ్ తర్వాత మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టెప్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా ఉంటుందో కూడా చూద్దాం.